Can you compare both? Are you having any responsibility to ask me that question? No, what I am saying, you should have condemned with them. You have to compare apple to apple. You cannot compare apple to onion or something else. One should have sense of comparing. If you don't have sense, public money, we have to use it at most efficiently for a public cause. That is a personal cause, misuse of public money. This is lot of future. Yoga is a game changer. To promote that, even Government of India has spent money, we have spent some money, but ultimately you are going to see the results. All of you, that is where I am asking, sometimes the media also should be more responsible, not asking somebody is asked what do you say, that is the habit. Which is right, which is wrong, all of you has to judge, then ask questions and promote them. Even if you ask, suppose your children should have told that to you, what you should have done? Immediately you corrected your children? This is wrong, this is right. Why won't you correct politicians? I am asking that question. Can you compare both? Are you having any responsibility to ask me that question? No, what I am saying, you should have condemned with them. You have to compare apple to apple. You cannot compare apple to onion or something else. One should have sense of comparing. If you don't have sense, public money, we have to use it at most efficiently for a public cause. That is a personal cause, misuse of public money. This is lot of future. Yoga is a game changer. To promote that, even Government of India has spent money, we have spent some money, but ultimately you are going to see the results. All of you, that is where I am asking, sometimes the media also should be more responsible, not asking somebody is asked what do you say, that is the habit. Which is right, which is wrong, all of you has to judge, then ask questions and promote them. Even if you ask, suppose your children should have told that to you, what you should have done? Immediately you corrected your children? This is wrong, this is right. Why won't you correct politicians? I am asking that question. మరుసటి రోజు కేసు పెట్టామని చెప్పి ఎవరి మీదకి పోతుందంటే మళ్ళీ మా ఇన్ఛార్జ్ మీదకి పోతుంది, మా లీడర్ మీదకి పోతుంది. వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు. ఎక్కడైనా చంద్రబాబు కారు ఎదురుగా వస్తానే కూడా పక్కన దారిలో పోతానే ఈ దారిలో వచ్చినాడు ఏదో చేయడానికి వచ్చినారని అంటారేమో, లేదా వాళ్ళ మినిస్టర్ వచ్చినా ఇంకోరు వచ్చినా ఏం చేసినా. ఇప్పుడు యోగా ఒకటి ఉంది. ఐ థింక్ ఆ రోజు ఆయన యోగా నిద్ర ఇంతకుముందు ఆఫ్రికా మనది ఆయన నీరో దీని గురించి చెప్పేవాళ్ళు, నానుడు ఉండేది. రోమ్ తగలబడుతుంటే నీరో ఫిడేల్ అని పాతది. బహుశా ఇప్పుడు యోగముద్రలో ఉన్నట్టున్నాడు. మన ఈనాడులో ఒక కార్టూన్ వచ్చింది, యోగముద్రలో చంద్రబాబు ఉన్నాడు. అంటే చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా ఆయనకు అనవసరం. మనల్ని కూడా అదే చేయమంటున్నాడు. ప్రజలందరూ యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళండి. రాష్ట్ర ప్రజలు 5 కోట్ల మంది, ఏ సమస్య ఉండదు. ఆయన అమరావతి ఒక పక్క తయారవుతుంటుంది, ఆయన ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. 75 ఏళ్ళ వయసులో ఆయనకి ఇరిటేషన్ తెప్పించకూడదు, ఎవరు క్వశ్చన్లు వేయకూడదు. క్వశ్చన్లు వేస్తే బీపీ పెరిగిది ఇట్లా తిట్టి ఆయనకేమవుతుంది, మళ్ళీ మనమే భయపడాలి. ఆయన ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన ప్రజలు లెక్కలేకేసుకోడు, ప్రజల అవసరం ఉంది అని కూడా ఆయన అనుకోడు. ఇది రాష్ట్ర పరిస్థితి. బట్ ఈరోజు నేను ప్రధానంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఆయన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు. ఆయనకు కావాల్సింది ప్రజలే అడగాలట్లా. ప్రజలు మీ దగ్గరికి ఎలాగూ రాలేరు. ఆయన గన ధైర్యం చేసి ప్రజల దగ్గరికి నాయకులు పంపితే, మన మా నాయకుడు పిలిపించినట్టు ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇళ్ళ దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళకు మీ బాండ్ పేపర్లు తీసి పెట్టుకొని చూపించి, అయ్యా ఇప్పటికి ఇంత బాకీ ఉన్నారు, వడ్డీ ఎంత ఉంటుందో, ఇప్పుడు మరి బ్యాంకు వడ్డీ ఎంత ఉందో అదన్నా వేసి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగాల. ఆ మేరకు వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ బాండ్ రీరైట్ చేయించుకునే ఏదో చేయించుకునే ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరుసటి రోజు కేసు పెట్టామని చెప్పి ఎవరి మీదకి పోతుందంటే మళ్ళీ మా ఇన్ఛార్జ్ మీదకి పోతుంది, మా లీడర్ మీదకి పోతుంది.
వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు. ఎక్కడైనా చంద్రబాబు కారు ఎదురుగా వస్తానే కూడా పక్కన దారిలో పోతానే ఈ దారిలో వచ్చినాడు ఏదో చేయడానికి వచ్చినారని అంటారేమో, లేదా వాళ్ళ మినిస్టర్ వచ్చినా ఇంకోరు వచ్చినా ఏం చేసినా. ఇప్పుడు యోగా ఒకటి ఉంది. ఐ థింక్ ఆ రోజు ఆయన యోగా నిద్ర ఇంతకుముందు ఆఫ్రికా మనది ఆయన నీరో దీని గురించి చెప్పేవాళ్ళు, నానుడు ఉండేది. రోమ్ తగలబడుతుంటే నీరో ఫిడేల్ అని పాతది. బహుశా ఇప్పుడు యోగముద్రలో ఉన్నట్టున్నాడు. మన ఈనాడులో ఒక కార్టూన్ వచ్చింది, యోగముద్రలో చంద్రబాబు ఉన్నాడు. అంటే చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా ఆయనకు అనవసరం. మనల్ని కూడా అదే చేయమంటున్నాడు. ప్రజలందరూ యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళండి. రాష్ట్ర ప్రజలు 5 కోట్ల మంది, ఏ సమస్య ఉండదు. ఆయన అమరావతి ఒక పక్క తయారవుతుంటుంది, ఆయన ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. 75 ఏళ్ళ వయసులో ఆయనకి ఇరిటేషన్ తెప్పించకూడదు, ఎవరు క్వశ్చన్లు వేయకూడదు. క్వశ్చన్లు వేస్తే బీపీ పెరిగిది ఇట్లా తిట్టి ఆయనకేమవుతుంది మళ్ళీ మనమే భయపడాలి. ఆయన ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన ప్రజలు లెక్కలేకేసుకోడు, ప్రజల అవసరం ఉంది అని కూడా ఆయన అనుకోడు. ఇది రాష్ట్ర పరిస్థితి. బట్ ఈరోజు నేను ప్రధానంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఆయన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు. ఆయనకు కావాల్సింది ప్రజలే అడగాలంట. ప్రజలు మీ దగ్గరికి ఎలాగూ రాలేరు. ఆయన కన్నా ధైర్యం చేసి ప్రజల దగ్గరికి నాయకులను పంపితే, మా నాయకుడు పిలిపించినట్టు ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇళ్ళ దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళకు మీ బాండ్ పేపర్లు తీసి పెట్టుకొని చూపించి, అయ్యా ఇప్పటికి ఇంత బాకీ ఉన్నారు, వడ్డీ ఎంత ఉంటుందో, ఇప్పుడు మరి బ్యాంకు వడ్డీ ఎంత ఉందో అదన్నా వేసి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగాల. ఆ మేరకు వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ బాండ్ రీరైట్ చేయించుకునే ఏదో చేయించుకునే ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.